الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين حضور حضور شافع النشور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معطر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے تمام ہم ساتھیوں اور طالب علموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، لب کشائی کرنی ہے، جس موضوع پر خطاب کرنا ہے وہ ہے کہ ولیوں کا وسیلہ دے کر اپنے رب سے دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور اس کی طرف پہنچنے میں وسیلے کو تلاش کرو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب دیکھیں یہ وسیلے کا حکم کیا ہے؟ وسیلے کا حکم یہ ہے کسی سے مدد طلب کرنا یا کسی کی مدد کرنا، اس حیثیت سے کسی سے مدد طلب کرنا یا کسی کی مدد کرنا اہل سنت و جماعت کے نزدیک بالکل جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وسیلے کا معنی ہے واسطہ، سبب، یعنی کہ کسی کو واسطہ دے کر، کسی کا واسطہ دے کر، کسی کو سبب بنا کر اپنے رب سے دعا کرنا، یہ ہے وسیلے کا معنی۔ اب اس پر دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل ہے نقلی اور ایک دلیل ہے عقلی۔ پہلے عقلی دلیل دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ایک بادشاہ ہے، اس کے دو غلام ہیں، ایک تو اس کے بالکل قریب، بالکل ساتھ ٹچ ہے، اور ایک غلام ایسا ہے جو ابھی نیا آیا ہے۔ اب جو نیا آیا ہے اس کو کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل ہے، لیکن وہ خود اس کام کو اگر بادشاہ تک پہنچائے گا، اپنی بات کو بادشاہ کو کرے گا، شاید اس کو موقع نہ ملے، لیکن جو نیا ہے، جو پرانا غلام ہے، جو بادشاہ کے ساتھ ٹچ ہے، جو بادشاہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اگر وہ اس کو کہے گا جو بات اس کی مہینہ میں ختم ہونی ہو، اور جو بات، جو کام، جو مصیبت، جو مشکل ہے اس کی مہینوں میں حل ہونی ہو، وہ دنوں میں حل ہو جائے۔
आंखें वापस आ जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन शिअता दाऊद व शिअता सफरता, अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ करता हूं और अगर तू चाहे तो सब्र कर, फहुव खैरुल लक, अगर तू सब्र करेगा तो तेरे लिए बेहतर है। सब्र करना तेरे लिए क्या है? बेहतर है। फअमरहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस दुआ करें, आला पर फरमाया कि मेरे लिए दुआ करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया अय्या तवद्दा फयहसना, कि वुजू करो अच्छे और पाक और पाकीज़ा पानी से और ये दुआ करो। फिर जब उसने अच्छे और पाकीज़ा पानी से वुजू किया और ये दुआ मांगी, और ये दुआ जब उसने मांगी तो ये दुआ जब मांगी तो कुछ रवायात में आता है कि वो अभी अपने घर की तरफ जा ही रहा था, उसकी आंखें वापस आ गई। और इमाम बहकी की रवायत में आता है कि अभी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से खड़ा ही हुआ था तो रब ने उसे आंखें अता फरमा दी। अब मैं इस हदीस से जो बात समझाना चाह रहा हूं वो आप समझे। देखिए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो नबीना शख्स गया, कहता वो रब्बुल इज्जत नहीं थे, रब है था, रब्बुल आलमीन है थे, लेकिन वो फिर क्यों गया नबी के पास? क्योंकि उसे पता था कि ये नबी अल्लाह के महबूब हैं, ये रहमत लिल आलमीन हैं, ये ताजदार कायनात हैं। अगर इनसे दुआ कराई तो मेरी दुआ जो बरसों में पूरी होनी है वो आज ही पूरी हो जाएगी। तो फिर वैसे हुआ, उसने जब नबी का वसीला देकर अपने रब से दुआ की तो मेरे रब ने उसकी दुआ को कबूल किया, उसकी आंखें वापस आ गई। और आखिरी बात करके अपने गुफ्तगू को खत्म करूंगा। और आप देखेंगे ये जो लोग आते हैं इनका वसीला देते हैं, वलियों का वसीला देते हैं, ये वसीला देना जायज है, लेकिन इन कब्रों को सजदा करना बल्कि अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत करना हराम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत भेजी है जो कब्रों को सजदा करे। और मेरी अब उन शख्स उन लोगों से भी गुजारिश है कि अगर कोई शख्स आता है, कोई शख्स वो आकर सजदा करता है, वो अगर ज़िना करता है तो उसको उस बंदे को उसके ज़िना की सज़ा मिलनी है। पूरे खानदान के जितने भी लोग हैं उनको नहीं मिलनी। और कोई चोरी करता है उस चोरी की सज़ा भी उस शख्स को मिलनी है। और जो अपने रब को छोड़कर इनको सजदा करेगा तो उसी को मिलेगा। उलमा का काम है कि आपको बात बताना कि किस तरह अदब से इनके दर पर जाकर हाजिरी देते हैं, और आपका काम है कि उस पर अमल करना। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और वलियों का वसीला देकर आगे अपना वसीला देकर अपनी मुसीबत को हल करने की